जय जगन्नाथ स्टूडेंट्स स्वागत करुछि रश्मि ट्यूटोरियल को। तो आज क्लास रे आमे ओडिया रो गोटिए पीवाईक्यू से डिस्कशन करबा जोटा कि आपण मानक पई बहुत इंपोर्टेंट रहइबो। आपण मानकर प्रथम कथा प्रैक्टिस हेइ जिवो, सेकंड कथा जणा पड़ि जिवो केउ केउ पार्ट रो आपनकर क्वेश्चन आसुछि, ता सहित रिवीजन भी आपण मानकर हेइ जिवो। क्लास टी बहुत इंपोर्टेंट रहइबो, सेति पई क्लास टी को शेष पर्यंत देखिबे। तो डेरी करबानी, चलंतु क्लास स्टार्ट करबा। स्टार्ट करबा पूर्व आपण मानकु ध्वनि वर्ण और वर्णमाला चैप्टर विषय किछिटा इंपोर्टेंट अपडेट दे देबी जोटा कि ए वर्ष आपण मानकर से चैप्टरटा इंपोर्टेंट रहिबो। फर्स्ट कथा मु आपण मानकु कहि दउची, वर्ण होउची ध्वनि मानकर लिखित रूप होउची वर्ण। बस खाली टिके रिवीजन टाइप रो आपण मानकु कहि देबी। ध्वनि मानकर लिखित रूप हेउची आपण मानकर वर्ण। ठीक अच्छी। आम ओडिया भाषा रे टोटाल वर्ण होउची 49 हैला। आपण मानकर लास्ट क्लास जेतर ओडिया करथिले आपण मानकर डाउट थिला स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण को नेकी एथिरे कहि देबी। आपण माने जो बुक भी फॉलो करंतु, सारस्वत बही फॉलो करंतु किंबा स्कूल लेवल बही 8 9 10 फॉलो करंतु। बस आपण माने ऑप्शन देखिबे, ऑप्शन को देकी आंसर करिवे, ना कि आपण मानकर के कहबा 8टा के कहबा 10टा के कहबा 11टा सेमति नि। ऑप्शन जोटा थिबो, ऑप्शन ए दीटा को केबे देई नथिबो हैला। ऑप्शन जोटा को परफेक्ट भाबिबे सेथिरे करिवे, ऑप्शन को नेकी आपण माने करिवे। मु एबे कहि दउची 49 आपण मानकर ओडिया भाषा रे हमर वर्ण अछि। आपण माने पढितिबे, पिला बेलु पढितिबे 49 वर्ण तो अछि किंतु 49 ध्वनि नाही, 49 ध्वनि नाही। एटा इंपोर्टेंट आपण माने मन रखितिबे। 49 भितरु आपण मानकर 11टी होउची स्वर वर्ण, 11टी होउची स्वर वर्ण। 11टी सिना स्वर वर्ण, ता भितरु ध्वनि आपण मानकर 11टी रो नाही, 8टी रो अछि। एटा को मन रखितिबे, 8टी ध्वनि अछि। ए चैप्टर रु आसीबो, बार बार कहूची आपण माने लेखिक रखंतु। स्वर वर्ण आपनकर 11टी, ता भितरु 8टा रो ध्वनि अछि आउ 3टी रो ध्वनि नाही हैला। तापरे आउ जदि कहबा व्यंजन वर्ण कथा, व्यंजन वर्ण आपण मानकर 38टी हैला। व्यंजन वर्ण आपण मानकर 38टी लेखि दउची इठी। व्यंजन वर्ण आपण मानकर 38टी, ता भितरु किंतु 32टी रो ध्वनि अछि। केतोटी अछि? 32टी रो हैला। आदो भी भूलिबेनी, माने सबु को मन रखिया को आपण मान को पड़िबो। ठीक अछि। तापरे जदि कहबा कंठ्य वर्ण, सबुठार इंपोर्टेंट आउ गोटे कथा भी, व्यंजन वर्ण मानक मध्यरु क ठारू म पर्यंत 25टी स्पर्श वर्ण अछि। कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे आसे, आपण मानकर भी आसीबो स्पर्श वर्ण केतोटी आउ का ठारू का पर्यंत, क ठारू म पर्यंत स्पर्श वर्ण आपण मानकर केतोटी? 25टी। आ श्री इंपोर्टेंट कोन रहइबो? कंठ्य वर्ण। कंठ्य वर्ण रे किए जाते आपण मानकर? क ठारू उ पर्यंत हैला। जेमति कि आपनकर क ख ग घ उ, से बेला तालव्य वर्ण आपण मानकर च ठारू निय पर्यंत। के च छ वर्गे ज झ निय। तापर आपण मानकर मूर्धन्य वर्ण हैला। सेथिरे आपण मानकर के जाती? ट ठारू मूर्धेण पर्यंत, ट ठ ड ढ मूर्धेण। तापर दंत्य वर्ण कथा जदि कहबा आपण मानकर त ठारू दंतेन पर्यंत, त थ द ध दंतन एमाने सबु। तापर लास्ट आपण मानकर ओष्ठ्य वर्ण। एथिरे आपण मानकर प ठारू म पर्यंत, जेमति कि प फ ब भ म, एगुडा सबु आपण मानकर ओष्ठ्य वर्ण रे जिबे। वर्गीय व्यंजन सबु एमाने गले। एबे आसिला अवर्गीय व्यंजन, जेमिति कि आपण मानकर अंतस्थ वर्ण हैला। अंतस्थ वर्ण सेतरे के जाउछंती? यंतस्थ ज, यंतस्थ य, तापरे आपण मानकर ज एटा, तापरे र ळ ल ओ। ठीक अछि। तो जेतिकी सबु आपण मान को कहली से सबु गला वर्गीय व्यंजन। एबे आइला अवर्गीय व्यंजन। सेथिरे के जाउछंती? अंतस्थ वर्ण
ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ରହିଲା ଅନ୍ତସ୍ଥ ଜ, ୟ, ର, ଳ, ଲ, ୱ, ଠିକ୍ ଅଛି। ये ସବୁ ପଳେଇଲେ ଅନ୍ତସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣରେ। ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ ଉଷ୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ। ଉଷ୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ସେଥିରେ କିଏ କିଏ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଲବେଶ, ଦନ୍ତେଶ, ମୂର୍ଦ୍ଧନେଶ ଆଉ ହ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଅଯୋଗ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ, ଅଯୋଗବାହ ବର୍ଣ୍ଣ ଏଟା ଏତେ ପଡ଼ିବନି, ବାସ୍ କହିଦେଉଛି ସେଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅନୁସାର ବିସର୍ଗ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଯାଏ ହେଲା। ଆଉ ଅନୁନାସିକ ବର୍ଣ୍ଣ ଆପଣମାନଙ୍କର ଙ, ཉ, ମୂର୍ଦ୍ଧେଣ, ଦନ୍ତେନ, ମ ଏସବୁ ଅନୁନାସିକ ବର୍ଣ୍ଣ। ବାସ୍ ଟିକେ ଆପଣମାନେ ଅନୁନାସିକ ବର୍ଣ୍ଣ ଜାଣିଲେ, ଅଯୋଗବାହ ବର୍ଣ୍ଣ ଜାଣିଲେ, ଉଷ୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ଜାଣିଲେ, ତା ସହିତ ଅନ୍ତସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ ବି ଜାଣିଲେ। ଏବେ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପାଖକୁ ଯିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ କହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଗୋଟିଏ ଭାଷାରେ ଧ୍ୱନି ଗୁଡ଼ିକର ବିଶ୍ଳେଷଣ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଧ୍ୱନି ଗୁଡ଼ିକର ବିଶ୍ଳେଷଣ ପାଇଁ ଓଭିୟସଲି ଧ୍ୱନି ବିଜ୍ଞାନ ହେବ, ବାକ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ, ଶବ୍ଦ ବିଜ୍ଞାନ, ରୂପ ବିଜ୍ଞାନ ହେବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିପାରୁଥିବେ ଏଇଠୁ ଗୋଟିଏ ଭାଷାର ଧ୍ୱନି ଗୁଡ଼ିକର ବିଶ୍ଳେଷଣ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପଦ୍ଧତିଟି ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ? ଧ୍ୱନି ବିଜ୍ଞାନ। ନେକ୍ସଟ କହିଛି ପରାକାଷ୍ଠା ଶବ୍ଦରେ କେଉଁ ଉପସର୍ଗ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ? ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଉପସର୍ଗ କ'ଣ? ଉପସର୍ଗ ହେଉଛି ଅବୟ ଶ୍ରେଣୀର। ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି 20ଟି। କିଏ କିଏ? ପ୍ର, ପରା, ଅପ, ସମ୍, ନି, ଅଧି, ତାପରେ ସୁ, ନିର୍, ତାପରେ ଏଠି ଲେଖି ଦେଉଛି ଉତ୍, ପରି, ପ୍ରତି, ଅବ, ଅନୁ, ଦୂର, ବି, ତାପରେ ଅଭି, ଅତି, ଅପି, ଉପ, ଆ। ଟୋଟାଲ ଉପସର୍ଗ କେତୋଟି? 20ଟି। ଗଣିଦେବା 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ତାମାନେ ଉପସର୍ଗ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର କେତୋଟି? 20ଟି ହେଲା। ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଛି? ଯଦି କହିବା ଉପସର୍ଗ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଧାତୁର ପୂର୍ବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବାରୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଉପସର୍ଗ କୁହାଯାଏ। ସବୁବେଳେ ଧାତୁର ପୂର୍ବରେ ଯିଏ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ତାହାକୁ ଉପସର୍ଗ କୁହାଯାଏ। ସେ କହିଛି ପରାକାଷ୍ଠା ଶବ୍ଦରେ କେଉଁ ଉପସର୍ଗ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି? ପ୍ର, ପରା, ପରା, ପର, କାଷ୍ଠା। ଯଦି କହିବା ଆପଣମାନଙ୍କର ପରା ଶବ୍ଦରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପରାକାଷ୍ଠା ଶବ୍ଦରେ ପରା ଉପସର୍ଗ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ପରା ଲଗେଇକି ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ହେଲା ନା। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। କହିଛି ଶୋଇଲା ପୁଅର ଭାଗ ନାହିଁ। ଶୋଇଲା ପୁଅର ଭାଗ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ଶୋଇଲା କି ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ବା ପଦ? ବିଶେଷ୍ୟ, ବିଶେଷଣ, କ୍ରିୟା, ଅବୟ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯଦି ଆମେ କ୍ରିୟା କଥା କହିବା ଭର୍ବ, ଅବୟ କଥା ପ୍ରିପୋଜିସନ୍, ବିଶେଷଣ ଆଡଜେକ୍ଟିଭ୍ ଆଉ ବିଶେଷ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ନାଉନ୍। ଯଦି କହିବା ଶୋଇଲା ପୁଅର ଭାଗ ନାହିଁ, ଶୋଇଲା ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ? ବିଶେଷଣ ବା ଆଡଜେକ୍ଟିଭ୍। ଆପଣଙ୍କର ଶୋଇଲା ପୁଅ, ପୁଅ ପୂର୍ବରୁ ବିଶେଷ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଥାଏ ବା ବିଶେଷ୍ୟକୁ ଯିଏ ବିଶେଷିତ କରେ ସେଇଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ବିଶେଷଣ। ତାମାନେ ଶୋଇଲା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଠି କ'ଣ ହେବ? ବିଶେଷଣ ବା ଆଡଜେକ୍ଟିଭ୍ ହେଲା ନା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଅନୁଜ ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ ବୋଧକ ଶବ୍ଦ ବା ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ। ସାନୁଜ, ମଧ୍ୟଜ, ଅଗ୍ରଜ, ପାନ୍ତଜ। ଅନୁଜର ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଅଗ୍ରଜ ହେବ ହେଲା। ତାପରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଉପସର୍ଗଟି ଗତିର ଦିଗ ବା ଅଧୋଗତିକୁ ବୁଝାଇଥାଏ? ଅବ, ତା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଭି, ଅନୁ ଆଉ ନି। ଯଦି କହିବା ଆପଣଙ୍କର ଗତିର ଦିଗ ବା ଅଧୋଗ ଗତିକୁ ବୁଝାଏ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅବ। ଅପସନ୍ ଏ ହେବ ଅବ ହେଲା ନା। ତାପରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ଏକ ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦ? ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ଶବ୍ଦ ସାରସ୍ୱତ ବହି ପଢ଼ନ୍ତୁ କିମ୍ବା କ୍ଲାସ୍ 8 9 10 ବହି ଯେଉଁଥିରୁ ବି ପଢ଼ିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଚଳିବ। ମାନେ କହିବା ଶବ୍ଦ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବହୃତ ଶବ୍ଦ ସେଗୁଡ଼ାକ 4 ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। 4 ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ହେଉଛି 1ରେ ଯଦି କହିବା ତତ୍ସମ, ତତ୍ସମ। 2ରେ ଯଦି କହିବା ତଦ୍ଭବ ହେଲା, ଆମର ଏଇଠି ଯେଉଁଟା ପଚାରିଛି। 3ରେ ଯଦି କହିବା ଆପଣମାନଙ୍କର ଦେଶଜ। ତାପରେ 4ରେ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଆପଣମାନଙ୍କର ବୈଦେଶିକ।
ହେଲା ଏଟାକୁ ମନେ ରଖିଥିବେ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବ୍ୟବହୃତ ଶବ୍ଦ ସମୂହକୁ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହିଛି ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ଏକ ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦ? ସର୍ପ, ମାଟି, ଭଗିନୀ, ବାଦ୍ୟ। ଯଦି କହିବା ଆପଣମାନଙ୍କର ମାଟିଟା ହେଉଛି ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦ। ହେଲା ନା? ନେକ୍ସଟ କହିଛି ପ୍ରତିକାର ଉପସର୍ଗ ଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦରେ କେଉଁ ଧାତୁ ବ୍ୟବହୃତ? ପ୍ର ନା ପ୍ରତି ନା କ୍ରୁ ନା ସମ୍। ଯଦି କହିବା ଉପସର୍ଗ ଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦରେ ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରତିକାରରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରୁ ଉପସର୍ଗ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି। କ୍ରୁ ମାନେ କରିବା। କ୍ରୁ ମାନେ କ'ଣ? କରିବା। ଯଦି ପ୍ରତିକାର ଅର୍ଥ କହିବା, ପ୍ରତିକାରର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନିରାକରଣର ଉପାୟ। ହେଲା ବା ନିରାକରଣ ଉପାୟ। ପ୍ରତିକାରରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ? କ୍ରୁ ଉପସର୍ଗ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା। ଚାଳିଶା ଧରିବା ରୂଢ଼ିଟି କେଉଁ ସମ୍ପର୍କିତ? ଆଖି, ହାତ, ଅନ୍ଧାର, ଆଲୋକ। ଯଦି କହିବା ଚାଳିଶା ଧରିବା ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ? ଆଖି। ହେଲା ରୂଢ଼ି ମାନେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ସେଥିରେ ପୁରା ଏକ୍ସପର୍ଟ, କେହି ଭୁଲ କରିବେନି। ବାସ୍ ତାପରେ ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା। ବୃଥା ପ୍ରାର୍ଥନା ଅର୍ଥକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଥିବା ରୂଢ଼ି ନିରୂପଣ କର। ଅନ୍ଧ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଅକଲ ଗୁଡୁମ, ଅରଣ୍ୟ ରୋଦନ, ଅକଲ ସଲାମୀ। ଯଦି କହିବା ଏଇଟା ବି ଆପଣମାନଙ୍କର କାହାର ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ। ବୃଥା ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ? ଅରଣ୍ୟ ରୋଦନ। ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ରୂଢ଼ି ହେଉ କିମ୍ବା ଲୋକବାଣୀ ହେଉ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକ୍ସପର୍ଟ, ସେଥିରେ ସମସ୍ତେ ଫୁଲ୍ ମାର୍କ ରଖିବେ। ବାକ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ, କ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ, ପଦ କୁହାଯାଏ, ଅକ୍ଷର କୁହାଯାଏ। ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଆପଣମାନଙ୍କର ବାକ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶକୁ ଆପଣଙ୍କର ପଦ କୁହାଯାଏ। କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପଦ କୁହାଯାଏ। ହେଲା ତାପରେ ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା। ନୈସର୍ଗିକ ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ ବୋଧକ ଶବ୍ଦ। ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କର। ପ୍ରାକୃତିକ, ସ୍ୱାଭାବିକ, ବୈଜ୍ଞାନିକ, କୃତ୍ରିମ। ହେଲା ମନେ ରଖିଥିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମରେ ଏଇଟା ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଛି। ଆଉ କଷ୍ଟିକା ୱାର୍ଡ଼ଟେ ବି କୃତ୍ରିମ ହେଉଛି ନୈସର୍ଗିକ ୱାର୍ଡ଼ର ବିପରୀତ। 2ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆସିଗଲାଣି। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, କୌଣସି ଶବ୍ଦର ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତିଗତ ଅର୍ଥ ଏବଂ ବାସ୍ତବ ଅର୍ଥ ସମାନ ହେଲେ ତାକୁ କ'ଣ କହିବା? ରୂଢ଼ି ଶବ୍ଦ, ଯୌଗିକ ଶବ୍ଦ, ଯୋଗାରୂଢ଼ ଶବ୍ଦ, ମୌଳିକ ଶବ୍ଦ। ଯଦି କହିବା କୌଣସି ଶବ୍ଦର ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତିଗତ ଅର୍ଥ ଏବଂ ବାସ୍ତବ ଅର୍ଥ ସମାନ ହେଲେ ତାକୁ ଯୌଗିକ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଯୌଗିକ ଶବ୍ଦ। ହେଲା ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିବେ ଆପଣମାନେ। ତାପରେ ବ୍ୟାପ୍ତି ଅର୍ଥରେ ମୟ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲଗାଯାଇଥିଲେ ଶବ୍ଦଟିକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ଜଳମୟ, ପାପମୟ, ପଙ୍କମୟ, ଘୃତମୟ। ବ୍ୟାପ୍ତି ଅର୍ଥରେ ହେଲା, ବ୍ୟାପ୍ତି ଅର୍ଥରେ ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସେଟା ଜଳମୟ ହେବ। ଜଳମୟ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା। କହିଛି ପୃଥିବୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପଟେ ବୁଲେ। ପୃଥିବୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପଟେ ବୁଲେ। ଏଠାରେ କ୍ରିୟାପଦଟି କେଉଁ କାଳରେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ଏଇଟା ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଟ୍ରୁଥ୍। ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଟ୍ରୁଥ୍ ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସବୁବେଳେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟେନ୍ସରେ ହିଁ ଯିବ। ହେଲା ବୁଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଅତୀତ କାଳ, ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳ, ଭବିଷ୍ୟତ କାଳ, ତାପରେ ସମ୍ପନ୍ନ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳ। ଯଦି କହିବା ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳରେ ଯିବ, କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଟ୍ରୁଥ୍। ସବୁ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଟ୍ରୁଥ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣମାନଙ୍କର କେଉଁଥିରେ ଯିବ? ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳ ବା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟେନ୍ସରେ। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହିଛି 45 ଗୋଲକ ଶବ୍ଦର ସମାର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ ବାଛ। ଗୋଲାକାର ବସ୍ତୁ, ବିଷ୍ଣୁ, ଇନ୍ଦ୍ରପୂଜା, ପାରିଜାତ। ଯଦି କହିବା ଗୋଲକ ଶବ୍ଦର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେଉଛି ବିଷ୍ଣୁ। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ଗୋଲକ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା? ତ ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ସରିଯାଇଛି 15ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଆପଣମାନଙ୍କର 15ରୁ କେତେ ରହିଲା ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଆଉ କେଉଁ ସବଜେକ୍ଟର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମକ୍, ଆପଣମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କଲେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ନେଇକି ଆସିବି। ଏଇଠି ରଖିବା କ୍ଲାସ୍ଟିକୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍।